ચૂંટણીના ચકડોળમાં હવે વાત કોંગ્રેસની. કોંગ્રેસના ચકડોળમાં પણ અનેક તસવીરો છે. બે તસવીરો જોજો. બે તસવીરો છે ગુજરાતની. એક રોહન ગુપ્તાની છે અને બીજી છે મુમતાઝ પટેલ. રોહન ગુપ્તા કોંગ્રેસના નેતા છે. અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે. અને બીજા છે મુમતાઝ પટેલ. મુમતાઝ પટેલ ભરૂચથી ચૂંટણી લડવા માગતા હતા, પણ હવે તેમને લઈને બીજી એક વાર્તા શરૂ થઈ છે. શરૂઆત મુમતાઝ પટેલથી જ કરી લઈએ. મુમતાઝ પટેલ અહેમદભાઈ પટેલના પુત્ર, સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલ, જે માત્ર ગુજરાત જ નહીં આખા દેશના કોંગ્રેસમાં ટિકિટ કોને ક્યાં આપી એટલું જ નહીં, કોને મુખ્યમંત્રી બનાવવા કોને ન બનાવવા તેની પણ ચર્ચા કરતા, તેનું પણ આયોજન કરતા તેમના પૌત્રી. હવે સમાચાર આવ્યા છે કે મુમતાઝ પટેલને કોંગ્રેસ નવસારી લોકસભા બેઠકથી, જી હા, નવસારી લોકસભા બેઠકથી ઉમેદવાર બનાવી શકે છે. મને જે જાણકારી મળી છે એ પ્રકારે મુમતાઝ પટેલે પોતે આ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી નવસારીથી ચૂંટણી લડવાની. અને એટલે જ, કેમ કે ભરૂચના મૂળ વતની છે, દક્ષિણ ગુજરાત કોંગ્રેસનો ગઢ પણ હતો. મુમતાઝના પિતા અહેમદભાઈ વારંવાર સુરત આવતા પણ જતા રહેતા, નવસારી આવતા પણ જતા રહેતા, અને જબરજસ્ત તેમનું પારિવારિક નેટવર્ક પણ છે. આ સંજોગોમાં શરૂઆત મુમતાઝની જ વાતથી કરીશું અને આપણે ચર્ચા પણ કરીશું. હિંમતસિંહભાઈ સાથે પણ ચર્ચા કરીશું, જગદીશભાઈ મહેતા સાથે પણ ચર્ચા કરીશું. પણ सीधा जयशु दिल्ली. जैनेन्द्र हमारी साथ जोड़ाए थे. जैनेन्द्र, आपसे जानना है, CWC की बैठक हो रही थी और चर्चा ये भी थी कि शायद मुमताज़ पटेल को नवसारी से कैंडिडेट घोषित किया जाए. अभी फिलहाल स्टेटस क्या है? क्या बैठक, क्या वजह रही कि कांग्रेस की बैठक आज रोक दी गई? बिल्कुल रौनक जी, मैं सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में आज गुजरात की बची हुई सीटों पर चर्चा होनी थी, लेकिन काफी समय लग गया था, चूंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा सीटों को लेकर के भी बैठक में पहले चर्चा हुई. तेलंगाना की 7 सीटों पर काफी समय लग गया. इस वजह से न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर के भी बैठक जो है वो कल तक के लिए टाल दी गई है. अब कल शाम 4 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिनमें इन राज्यों पर चर्चा होगी, जिनमें गुजरात भी शामिल है. जो बड़ी खबर है, साउथ गुजरात की नवसारी सीट, CR पाटिल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहां से सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट जो आपने दर्शकों को दिया. मुमताज पटेल जो स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी हैं, जो भरूच सीट से टिकट मांग रही थी, हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में भरूच सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी. मुमताज पटेल ने दावा किया है नवसारी सीट पर, और हमें सूत्रों ने बताया है दिल्ली में कि मुमताज पटेल की पिछले दिनों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस बाबत मुलाकात भी हुई है. और जाहिर सी बात है, अहमद पटेल सोनिया गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, तो ऐसे में मुमताज पटेल का जो दावा है नवसारी को लेकर के वो बहुत गंभीर है. और हालांकि जाहिर सी बात है कि इस पर जब केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगा देगी तभी हम इसको आधिकारिक तौर पर बता पाएंगे. लेकिन फिलहाल नवसारी सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सामने कांग्रेस की तरफ से मुमताज पटेल उतर सकती हैं, इसको लेकर के मुमताज पटेल ने दावा किया है. और जाहिर सी बात है कि चूंकि वो अपनी सीट सैक्रिफाइस कर चुकी हैं भरूच, ऐसे में उनका दावा जो है वो बेहद मजबूत नजर आता है. हालांकि इसको लेकर दूसरा पक्ष भी है जो मानता है कि मुमताज पटेल को नवसारी से नहीं उतारना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है आखिरी फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप का ही होगा. मुमताज पटेल जो है, अगर हम बात करें तो भरूच से सटी हुई सीट ही है, नवसारी साउथ गुजरात की है, और एक जाना माना युवा चेहरा है. तो एक प्रयोग के तौर पर देखना है कि क्या कांग्रेस जो है वो मुमताज पटेल को भरूच के बदले नवसारी सीट देकर भरपाई करती है, क्योंकि मुमताज पटेल काफी इंटरेस्टेड है, काफी वो रुचि ले रही है इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने में. वो इस बार गठबंधन की वजह से भरूच से नहीं लड़ पाई, लेकिन अब नवसारी से वो दावा कर रही है. देखना यही है कि क्या नवसारी से मुमताज पटेल को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतारती है. जैनेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया. नवसारीની બેઠક 2009માં નવસારીની બેઠક અસ્તિત્વમાં આવી, અને 2009માં જ્યારથી અસ્તિત્વમાં આવી છે ત્યારથી સતત 3 વાર CR પાટીલ આ બેઠકથી ચૂંટણી જીતતા રહ્યા છે. અને 2019ની અંદર દેશમાં સર્વાધિક લીડથી અહીંયા હારજીત થઈ હતી અને CR પાટીલની જીત થઈ હતી. સંભાવના છે, હું ફરીથી કહું છું, સંભાવના છે એ બેઠક ઉપરથી કોંગ્રેસ મુમતાજ પટેલે ચૂંટણીમાં ઉતારે. હવે વાત કોંગ્રેસના બીજા ઘટનાક્રમની. કોંગ્રેસે 7 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી હતી. એમાંથી એક બેઠક હતી અમદાવાદ પૂર્વની. અમદાવાદ પૂર્વમાં સિટિંગ સાંસદ, બીજેપીના સાંસદ છે HS પટેલ, તે ઉમેદવાર છે. એમની સામે કોંગ્રેસે રોહન ગુપ્તા
કે જે રાજકુમાર ગુપ્તાના પુત્ર છે. રાજકુમાર ગુપ્તા અમદાવાદ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ હતા. રાજકુમાર ગુપ્તાના જ સમયકાળની અંદર અમદાવાદમાં કોર્પોરેશન ચૂંટણી કોંગ્રેસ જીતી હતી. એમને કોંગ્રેસે ઉમેદવાર બનાવ્યા. યાદીમાં નામ જાહેર થયું, પરંતુ કાલે મોડી રાત્રે રાજકુમાર ગુપ્તાએ પણ પોતાના તમામ પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું અને રોહન ગુપ્તા કે જે આઈટી સેલના પૂર્વ ચેરમેન છે આઈસીસીના, તેમને પણ આ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડવાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરી. જોકે એનું કારણ એ રહ્યું કે રાજકુમાર ગુપ્તાની તબિયત છેલ્લા 4 દિવસથી ખરાબ હતી, ગઈકાલે વધુ ખરાબ થઈ અને એના જ કારણે રોહન ગુપ્તાએ આ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો. જોકે રોહન ગુપ્તા ગઈકાલે મૌન રહ્યા, પણ આજે એમને મૌન તોડ્યું છે અને શું કહ્યું એના અંશો સાંભળી લઈએ. નેતા જેણે 2002માં પાર્ટીની પથારી ફેરવી નાખી, જેના કારણે પાર્ટી હારી, આજે મને ગદ્દારીના મેસેજ આપે છે અને એમની મારા પિતા જોડે વ્યક્તિગત મૈત્રી હોવા છતાં પણ આ પરિસ્થિતિમાં જે પ્રકારની મેં ટ્વીટ જોઈ છે, હું એમને કહેવા માંગીશ કે તમે જોડે ના ઉભા રહી શકતા હોય એટલીસ્ટ માનવતાના ધોરણે જ્યારે હું પાસ થઈ રહ્યો છું, આ પ્રકારના ધંધા ના કરે. મારી જે વિનમ્રતા છે અને મારી મજબૂરી ના સમજશો. અત્યાર સુધી હું હંમેશા ચૂપ રહ્યો છું. હું વ્યક્તિગત પસાર થઈ છું, પણ જો આ પ્રકારની કંઈ પણ આવશે તો હું 100% પ્રતિક્રિયા આપીશ. અને પાર્ટીને પણ મારી વિનંતી છે, પાર્ટીને પણ મારી વિનંતી છે કે હું આ પરીક્ષામાંથી પાસ થઈ રહ્યો છું, આવી વ્યક્તિને રોકે. કોઈએ મને શિખામણ આપવાની જરૂર નથી. ઈમાનદારીની મારા પિતાએ 40 વર્ષ અને મેં 15 વર્ષ સુધી નિસ્વાર્થ સેવા કરી છે. ઘણીવાર એટેક થયા, પાર્ટીના લોકોએ અંદરના એટેક કર્યા. આઈટી સેલના ચેરમેન તરીકે કે નેશનલ પ્રવક્તા તરીકે કે રાજ્યોના ઇન્ચાર્જ તરીકે જ્યાં જ્યાં પણ મને જવાબદારી આપી છે, સફળતાથી મેં નિભાવી છે. તેલંગાણાની વાત હોય તો મને કોઈએ ઈમાનદારીના કે વફાદારીના પાઠ ભણાવવાની જરૂર નથી. પહેલા પોતાના આઈનામાં જોઈ લે. હું અત્યારે એ તમે જોઈ શકો છો, હું નામ ક્યારેય કોઈનું આપતો નથી. એ મારું કલ્ચર છે. હું જે જાણું છું એ પ્રકારે રોહન ચૂંટણી લડવા માગતા હતા. એમના પિતા ચૂંટણી રોહન લડે એવું નહોતા ઈચ્છતા. રોહને એમના પિતાને કન્વિન્સ પણ કર્યા હતા. રોહન ગુપ્તાએ તૈયારી પણ કરી દીધી હતી, પણ એ દરમિયાન રોહનના કહેવા પ્રમાણે કેટલાક લોકો એમના પિતાને સતત કાનભંભેરણી કરતા હતા અને સાચી ખોટી વાતો કરી એમને ડરાવતા હતા. અને એ જ કારણ રહ્યું કે રોહન અને પિતા વચ્ચે એક બોલાચાલી પણ થઈ. પિતાની તબિયત વધુ ખરાબ હતી ને વધુ નાદુરસ્ત થઈ. કાલે એમને રાત્રે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા. હું જાતે પણ ગયો હતો, મેં પણ જોયું છે. એમને આઈસીયુમાં દાખલ કર્યા છે અને આજે એનજીઓ પણ એમની થવાની હતી. ખેર, આ સ્થિતિ કેમ સર્જાઈ? રોહનનો ઇશારો કોની ઉપર હતો? રોહનના સ્થાને હવે કોણ હશે? અને શું મુમતાઝ પટેલ નવસારી થઈ શકે નહીં? આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું. જગદીશભાઈ મારી સાથે જોડાયા છે અને હિંમતસિંહભાઈ જોડાયા છે. હિંમતસિંહભાઈ, આપ અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ છો. રોહન ગુપ્તાએ ચૂંટણી લડવાની અનિચ્છા દર્શાવી છે, ત્યારે 2 સવાલ છે. એક તો શું રોહનના સ્થાને મારા મોટાભાઈ એવા હિંમતસિંહભાઈ આ બેઠક ઉપર, કારણ કે હું એટલે હિંમત શબ્દ વાપરું છું, રોહન ગુપ્તાએ એમ કહ્યું કે આ ટફ બેઠક છે, તો હિંમતસિંહભાઈ ચૂંટણી લડવાની હિંમત કરવાના કે અન્ય કોઈ ઉતરશે? અને રોહન ગુપ્તાએ જે વાત કરી કે મહેરબાની કરીને શિખામણ ના આપશો ને હેરાન ના કરશો, એ કોણ હોઈ શકે હિંમતસિંહભાઈ? રોનકભાઈ, આપની વાત જે છે બહુ વાત જે કરી, આપ રોહન ગુપ્તા સાથે પણ પરિચિત છો, રાજકુમાર ગુપ્તાજી સાથે પણ પરિચિત છો ને આખી ઘટનાક્રમ સાથે આપ કાલે હોસ્પિટલમાં પણ ગયા હતા. સ્વાભાવિક રીતે રોહન ગુપ્તા અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પણ છે અને આઈટી સેલના પણ એ નેશનલ લેવલના ચેરમેન રહ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ એમને કામ કર્યું છે અને ખૂબ સારી રીતે જે નવી જે ટેકનોલોજી છે એ સોશિયલ મીડિયા હોય કે જુદી જુદી રીતે એને કોંગ્રેસ પક્ષની અંદર એને હંમેશા પ્રાણ ફૂંકવા માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં, ગુજરાત બહાર જુદા જુદા રાજ્યોમાં એમને કામ કર્યું છે. અને 2019માં પણ એમની લોકસભા લડવાની એમને ઈચ્છા પાર્ટી સમક્ષ વ્યક્ત કરી હતી, પણ એ વખતે સંજોગોને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ કારણોસર એમની પસંદગી ના થવા પામી. આ વખતે જે પરિસ્થિતિ હતી, અમદાવાદ લોકસભા પૂર્વની વાત હોય કે ઉમેદવાર નક્કી કરવાની બાબત હોય, ત્યારે એમની સાથે એમને વાત કરેલી કે ભાઈ, પાર્ટીએ વાત કરેલી કે ભાઈ રોહનભાઈ તમે ઇલેક્શન લડવા માંગો છો કે નથી લડવા માંગતા? ત્યારે ચોક્કસ રીતે આપે જે રીતે વાત કરી કે એમના પરિવારમાંથી
રાજકુમારભાઈ ગુપ્તા અને બધા વડીલ અને પરિવારજનોની એમને ના હતી કે ના અત્યારે હાલ સામાજિક અને બીજી કંઈક એમને પરિસ્થિતિ જે છે એ જોતાં તમારે ઇલેક્શન ના લડવું જોઈએ એમની ના હતી. એ મને પર્સનલ પણ વ્યક્તિગત રીતે રોહનભાઈએ વાત કરી હતી. પણ પાર્ટી હાઈકમાન્ડે જે નિર્ણય કર્યો એ નિર્ણયની અંદર પછી રોહનભાઈ ગુપ્તાએ સહમતિ દર્શાવી કે પાર્ટી હાઈકમાન્ડે જ્યારે મારી ઉપર વિશ્વાસ મૂકી નિર્ણય કર્યો છે ત્યારે હું ઇલેક્શન લડવાની મારી તૈયારી છે. એમના પિતાશ્રીને પણ એમને વાત કરી. પિતાશ્રી પણ ક્યાંક કેટલાક અંશે પછી સહમત થયા અને એમને રોહનભાઈએ બધી જ ઇલેક્શન લડવાની પૂરું તૈયારી રૂપે એમની મધ્યસ્થ ઓફિસ ખોલવા માટે બીજા પ્રચાર પ્રસાર સાહિત્ય સામગ્રી તમામ આયોજન જે છે એમની પાસે ઘણું બધું આયોજનનું પ્લાનિંગ અને એ પોતે એક સારા કુશળ આ સંગઠનની બાબતમાં જાણકાર છે એટલે તમામ આયોજનને બધી તૈયારીઓ કરી હતી. કાલ રાતના 9 વાગ્યા સુધી અમે મિટિંગોમાં વ્યસ્ત હતા, સાથે હતા અને એની પહેલાં 4 દિવસ પહેલાં રાજકુમારભાઈની થોડી તબિયત બગડી ગઈ હતી ત્યારે શાહીબાગ એમના જે ફેમિલી ડૉક્ટર છે એમની હોસ્પિટલમાં આઈસીયુ વોર્ડમાં એમને એડમિટ કરાવ્યા. ત્યારે અમે એમની ખબર અંતર કાઢવા ગયા ત્યારે રાજકુમારભાઈની એવી ઈચ્છા હતી રોહન ગુપ્તાએ ઇલેક્શન ના લડવું જોઈએ અને અમારા ફેમિલી અને પરિવારનો આ નિર્ણય છે કે એમને ઇલેક્શન ના લડવું જોઈએ. અમે રાજકુમારભાઈને બાંયધરી આપી હતી કે તમે ચોક્કસ તમારું સ્વાસ્થ્ય અને તમારું હેલ્થ એ તમે સાચો અને તમારી જે લાગણી છે અમે હાઈકમાન્ડ સમક્ષ રજૂ કરીશું અને હાઈકમાન્ડમાં અમે તમારી લાગણી ચોક્કસ અમે પહોંચાડીશું. અને અમે હાઈકમાન્ડમાં જે લાગણી રાજકુમારભાઈની હતી કે અત્યારે રોહન ગુપ્તાએ ઇલેક્શન ના લડવું જોઈએ એ અમારો પારિવારિક બાબત છે અને પારિવારિક બાબતમાં અમારો આ સામૂહિક નિર્ણય છે એટલે અમે હાઈકમાન્ડને વાતચીત કરી હતી અને એ ચર્ચા વિચારણાઓ અમારી ચાલી રહી હતી. એ દરમિયાન જ ગઈકાલે અચાનક જ એમની તબિયત વધારે લથડતા વધારે ગંભીર થતાં એમને ત્યાંથી તાત્કાલિક ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા અને ત્યાં ક્રિટિકલ કેરમાં આઈસીયુની અંદર એમને એડમિટ કર્યા અને આજે એમનું ડાયગ્નોસિસ ચાલી રહ્યું છે. અને આપે જે રીતે વાત કરી એમની પહેલાં પણ એમની બાયપાસ સર્જરી બહુ પહેલાં બાયપાસ સર્જરી પણ એમની એક વખત થઈ ચૂકી છે. એટલે રોહન ગુપ્તાએ પિતાશ્રી પૂજનીય હોય અને સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે પિતાની આવી નાજુક પરિસ્થિતિ હોય અને પરિવારજનોની ઈચ્છા હતી કે ભાઈ અત્યારે તમારે આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે પિતાશ્રીની તબિયત લથડી છે, તબિયત નથી સારી અને અત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં તમારે નિર્ણય લઈ લેવો જોઈએ કે તમે ઇલેક્શન નહીં લડો. અને પછી રોહન ગુપ્તાનો ટ્વીટ આવ્યું કે ભાઈ મારા પિતાની તબિયત અને સ્વાસ્થ્ય જોતાં અત્યારે આ ઇલેક્શન હું નથી લડી શકતો. બરાબર, એ રીતે એમને ટ્વીટ કર્યું. ટ્વીટ આપે પણ જોયું હશે. એટલે આની અંદર એક સામાજિક કુટુંબિક પારિવારિક બાબત છે, પિતાશ્રીની હેલ્થ અને આરોગ્યની બાબત છે. એ ધ્યાનમાં રાખીને એમને આજે પ્રેસ મીડિયાને એ પણ કીધું કે પાર્ટી મને જે પણ જવાબદારી સોંપશે, જે પણ ઉમેદવાર આવશે એને હું તન મન ધનથી સમર્પિત રહીશ અને કામ કરીશ. પણ હિંમતસિંહભાઈ, અત્યારે રોહનની જગ્યાએ કોણ હવે? અનેક ઘટનાઓ ઘટતી. રોહનની જગ્યાએ કોણ એ પૂછવું હતું અને બીજું એમને એ પણ કહ્યું કે મને કોઈ શિખામણ ના આપે, મારે એ જાણવું છે કોણ વ્યક્તિ છે. સમજુ તો ખરો કંઈક તમારી પાસેથી. હવે આપ રોનકભાઈ જાણો છો કે અત્યારે જ્યારે આવી બધી ઘટનાક્રમો થતી હોય ત્યારે સોશિયલ મીડિયા ઉપર અનેક લોકો કોમેન્ટો પાસ કરતા હોય છે. એ પાર્ટીની અંદરના લોકો પણ હોય, પાર્ટીની બહારના પણ લોકો હોય. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે લાગણી દુભાય એ ધ્યાન પણ અમારું રોહન ગુપ્તાજીએ દોર્યું છે. મેં કીધું છે કે તમને તમારી લાગણી જ્યાં દુભાઈ હોય અને એવા કોઈ વ્યક્તિ હોય જે પાર્ટીના કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ, ચોક્કસ તમે અમને લેખિતમાં જાણ કરશો તો અમે એના ઉપર એક્શન લઈશું, એનો ખુલાસો માંગીશું. એ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, જાહેરમાં પાર્ટીના કોઈ પણ આગેવાનને અપમાનિત થાય એવું કામ કોઈ પણ જવાબદાર વ્યક્તિ ના કરી શકે. ઇનર પાર્ટી જે પણ રજૂઆત કરવાની હોય, જે પણ વાત કરવાની હોય, ઇનર પાર્ટી વાત કરે અને પાર્ટી ફોરમમાં વાત કરે. એટલે વાત પણ એમની સાથે સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ છે. બીજી વાત કરી આપે કે ઉમેદવારની આપ જાણો છો કે તાલુકા પંચાયતનું ઇલેક્શન હોય, કોર્પોરેશનનું હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય, વિધાનસભા હોય કે લોકસભા હોય, તમામ ઇલેક્શનોની અંદર પેનલો બનતી હોય છે. એ પેનલોની અંદર 3 જણાના નામ હોય, શોર્ટ લિસ્ટ 4 જણાના હોય, 5 ના હોય, 2 ના નામ પણ હોય, ઘણી જગ્યાએ સિંગલ નામ પણ ફાઇનલ થઈ જતા હોય છે. ત્યારે અત્યારે જ્યારે ફર્સ્ટ જે યાદી બહાર પાડી એ પછીની યાદી જે બહાર પડી અને રોહનભાઈ ગુપ્તાનું નામ પ્રસિદ્ધ થયું
તો આજે રોહનભાઈની જે સામાજિક અને એમના પિતાશ્રીની નાજુક હાલત અને પરિસ્થિતિ મેડિકલી થઈ છે, એટલે હવે પાર્ટી પાસે જે પેનલની અંદર બીજા જે નામો છે એ નામો ઉપર પાર્ટી ચર્ચા વિચારણા કરશે અને ચર્ચા વિચારણા કરીને પાર્ટી જે નિર્ણય લેશે, પક્ષ મહાન છે, વ્યક્તિ મહાન નથી, એ નિર્ણયને અમે હર્ષભરે સ્વીકારીને એના માટે જીતાડવા માટે અમે તમામ તનતોડ મહેનત કરીશું. એ બહુ સ્પષ્ટ વાત છે. પાર્ટીમાં અનેક ઉમેદવારો છે, અનેક ઉમેદવારો દાવેદારી કરી છે પાર્ટીમાં, અને અત્યારે પણ એ લોકો રોહન ગુપ્તાએ જ્યારે અનિચ્છા દર્શાવી છે ત્યારે બીજા જે ઉમેદવારો છે એ પાર્ટીના સંપર્કમાં છે. પાર્ટી નિર્ણય કરશે. આજે જે મિટિંગ થઈ એ મિટિંગ હવે આવતીકાલે ઉપર ગઈ છે, એટલે હું માનું છું કે 2-4 દિવસમાં પાર્ટી કોઈ પણ નિર્ણય કરીને આ વખતે પહેલી વખત ઇતિહાસમાં એવું થયું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની હંમેશા પ્રણાલિકા રહી છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી લાસ્ટમાં જ પોતાના પત્તા ખોલતી હોય છે અને નિર્ણય કરતી હોય છે. આ વખતે પહેલી વખત કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પદ્ધતિ બદલી એડવાન્સની અંદર ઉમેદવારો નક્કી કર્યા છે. એ સારી વાત છે કે ઉમેદવારોનો સમય પણ મળે, પ્રચાર પ્રસાર પણ કરી શકે. લોકસભાનો વિસ્તાર મોટો હોય છે, 15-20 લાખ મતદારો હોય છે, 7 વિધાનસભા હોય છે, ઉમેદવાર જઈ શકે. નિર્ણય લેવાશે અને સારો નિર્ણય. હિંમતસિંહભાઈ, આપ જોડાયેલા રહેજો. મારી સાથે જગદીશભાઈ જોડાયા. જગદીશભાઈ, બે વાત. જો આ સંજોગ પણ તો જુઓ, મુમતાઝ પટેલ અહેમદ પટેલની દીકરી, એમને ભરૂચથી ચૂંટણી લડવી હતી. રોહન ગુપ્તા હું નજીકથી જાણું છું કે મેં જ્યારે પણ જોયા છે અહેમદભાઈની સાથે જોયા છે. અહેમદભાઈના નિકટના સાથી ગણાય છે. એક અહેમદભાઈની દીકરી, એને ટિકિટ ન મળી ભરૂચની, કારણ કે ત્યાં ગઠબંધન થયું. હવે સંભાવના નવસારીની છે. એક રોહન ગુપ્તા જે રાજનીતિ જ અહેમદભાઈ પટેલ પાસેથી શીખ્યા છે, એમને ટિકિટ મળી તો ચૂંટણી નથી લડવી. જે પણ સંજોગ હોય, આપ શું માનો છો? આપ શું માનો છો? CR પાટીલની સામે જો મુમતાઝ પટેલે ઉતારવામાં આવે તો એક તો મુમતાઝની ચૂંટણી લડવાની જે મહેચ્છા છે એ પણ પૂરી થાય, જંગ જામે ખરો? તમને શું લાગે છે? અને શું લાગે છે જે પ્રકારે રોહન ગુપ્તાએ કહ્યું કે અમને કોઈ શીખવાડે નહીં, આ બધું જે થઈ રહ્યું છે ને આપ કેવી રીતે મૂલવો છો? રોનકભાઈ, જ્યાં સુધી અમારી સમજણ છે ને અમારી પાસે સોર્સમાં મળેલી ડિટેલ છે એ પ્રમાણે આ પડઘા પડે છે. દોસ્ત જી, પડઘા બહુ પડે છે કે આખું એક શક્તિસિંહ ગોહિલનું જૂથ છે. હિંમતસિંહ તેમાંના એક વ્યક્તિ છે. પહેલેથી જ્યારથી શક્તિસિંહ ગોહિલની પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક થઈ હતી ત્યારથી આના પ્રદેશના રાજકારણનો અંગત રીતે જાણકાર લોકોએ મને સ્પષ્ટપણે કીધું હતું કે હિંમતસિંહ ગોહિલનું જૂથ જે છે એ હવે આની ઉપર હાવી થઈ જશે અને આખું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસનું જે માળખું છે એ હિંમતસિંહ ગોહિલ અને શક્તિસિંહ વગેરે, અને એમાં અહીંના ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ પણ આવી જાય છે આપની જાણ ખાતર. એટલે જે સિન્ડિકેટ રચાણી છે એના જેવું છે. આ તો કાયદેસરનો ગાળિયો છે. હિંમતભાઈએ તમારો સમયે બહુ વેડફો. આમ જુઓ તો ઓડિયન્સ તરીકે આપણને એમાંની એકે વાત ગળે ઉતરે એવી પણ નથી ને અપ્રસ્તુત જેવી પણ લાગી, કારણ કે તમારા સવાલનો જવાબ નથી આપ્યા. હું આપને કહું, નવસારીમાં CR પટેલની સામે મુમતાઝબેનને ઉતારવા એટલે કે એને માથે રહીને કૂવામાં રહીને દોરડું, આપણી ગામડાની ભાષામાં કહીએ કે કૂવામાં ઉતારીને વરત કાપી, વરત એટલે દોરડું કાપી નાખવું, આ થયું છે. કારણ કે પહેલી વાત એ છે કે મુમતાઝે અને ફૈઝલે બંને અહેમદ પટેલના પુત્ર પુત્રીઓએ હંમેશા બગાવતની ભાષામાં કીધું છે કે અમારે તો ભરૂચની બેઠક લડવી છે ને લડવી છે. હવે પક્ષને તો હાઈકમાન્ડને બહુ, દિલ્હીના હાઈકમાન્ડને કાંઈ ખબર નથી, અને ખબર નથી તો એટલે પક્ષની આવી હાલત છે. એટલે અહીંથી જે રિપોર્ટ ગયા હોય શું હોય છે, અમિત આપણે ભાઈ શક્તિસિંહ ગોહિલ અને હિંમતસિંહ બાપુ જે અત્યારે બિરાજમાન હતા તે આ લોકોએ બુદ્ધિપૂર્વકનો ખેલ પાડ્યો છે કે નવસારીની બેઠક, એક તો કહેવાય શું કે ભાઈ તમારી ડિમાન્ડ હતી મારે લડવું છે એટલે મેં તમને ટિકિટે આપી, એક તો એ કહેવાય મુમતાઝબેનને ટિકિટ આપી, અને બીજું આપે જેમ કીધું તેમ રોહન ગુપ્તા જે અત્યારે કહી રહ્યા છે મારા ફાધરની તબિયત ખરાબ છે એટલે હું ન લડું. તમે વિચાર કરો, આ તો સારું છે કોંગ્રેસમાં છે, આ સૈનિકમાં હોત સરહદ ઉપર તો શું કરત? ભલા માણસ, તમારા ફાધર કે પરિવાર, ભગવાન એને સ્વસ્થ રાખે એનું ના નથી, પરંતુ તમને જ્યારે પક્ષે આદેશ કર્યો છે ને જ્યારે પક્ષ આવી સ્થિતિમાં છે તો તમારે તો લડવું જ જોઈએ કોઈ પણ ભોગે. અને તમે લડો છો કોના માટે? અમદાવાદ પૂર્વના લાખો નાગરિકો માટે, નહીં કે તમારા પરિવાર કે પક્ષ માટે થઈને. તો તમારે એમ જ કહેવાની, આમાં પોતાની જાતને એને નાની કરી, જેમ ઈમાનદાર કેતન ઈમાનદારે આજે
ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેતન ઈમાનદારે પણ જેમ નાની કરી એમ આ ભાઈએ પણ નાની કરી નાખી. પણ એ નાની એટલા માટે કરવી પડી કે એની પાસે બીજું કોઈ કારણ નહોતું બતાવવાનું, ઠોસ કારણ નહોતું. એને આ ગંધ આવી ગઈ હતી કે કોંગ્રેસમાં રહીને જ માથે રહીને અમારે બધાને હરાવવાની કોશિશ ચાલી રહી છે, એટલે એને બુદ્ધિપૂર્વક આ બાનું કાઢીને એમાંથી ખસી જવાનું પસંદ કર્યું. અને આ બંને જે છે અત્યારે હિંમતભાઈ એટલે જ તાઢા કોઠે બધી વાત કરી રહ્યા છે. અન્યથા જ્યારે આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય અને જ્યારે હિંમતભાઈ જેવા નેતાની ઉપર પક્ષને બહુ મોટી આશા હોય તો એ અત્યારે ધડબડાટી થવી ન જોઈએ. એના ચહેરા ઉપર તમે જુઓ, નિતાંત શાંતિથી વાત કરે છે, જાણે એ કોલ્ડ બ્લડેડ ઓપરેશન પૂરું પાડ્યું હોય ને એવું છે. એટલે હકીકત આ છે, આજ નહીં અને કાલ આ વાત રોહન ગુપ્તા જાહેરમાં કહેશે. ખેર, હિંમતસિંહભાઈ, આપની પ્રતિક્રિયા લઈ લઉં. જો મુમતાજ બેનવાળી વાતમાં તો એવું છે જગદીશભાઈ, મને અમારા દિલ્હીના રિપોર્ટરે કહ્યું કે એમને માગણી કરી હતી કે હું નવસારીથી ચૂંટણી લડું. ખેર, હિંમતસિંહભાઈ, આપ શું માનો છો? આપ શું માનો છો? શું કારણ, શું હજુ પણ એ જૂથબંધીના કારણે જ આ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ સર્જાય છે? રોનકભાઈ, તમે આજે જ જોયું હશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ત્યાંથી બરોડાના સાવલીના ધારાસભ્ય એ રાજીનામું આપ્યું, બરાબર, કેતન ઇનામદારે. અને એની પહેલાં જ્યારે લોકસભાની સીટ ડિક્લેર થઈ ત્યાંના વરિષ્ઠ નેતાએ પણ રિએક્શન આપ્યા. રાજકારણની અંદર કોઈ પણ પક્ષ વાદ વિવાદથી બકાત નથી. વાત રહી ઇલેક્શન લડવાની, તો હું માનું છું કે અહેમદ પટેલ સાહેબ જે છે એમના દીકરા કે દીકરીઓની ઈચ્છા હોય કે અમારે અહીંયાથી ઇલેક્શન લડવું છે તો લોકતંત્ર છે. અને અમારી પાર્ટીની અંદર એ આજે એમની જે સેવાકીય કાર્ય જે એમના પરિવારની અને જે રીતે આપ અહેમદ પટેલ સ્વર્ગસ્થ સાહેબને આપ ઓળખો છો કે એમને જે રીતે ભરૂચની અંદર, અંકલેશ્વરની અંદર જે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે, જે સામાજિક સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ચેરિટેબલ હોસ્પિટલો, બીજા અનેક સામાજિક કાર્યો અવિરત રીતે એ લોકસભા હાર્યા જીત્યા, પણ એમને હંમેશા એમની આત્મા જે છે એ ભરૂચ રહી છે, અંકલેશ્વર રહ્યું છે. હંમેશા ભરૂચના લોકો માટે એ જાગૃત રહ્યા, એમના પ્રાણ પ્રશ્નોને એમને વાચા આપી, એમના સુખ દુઃખના સાથી રહ્યા. ગમે ત્યારે કોઈ પણ મુશ્કેલી પડી હોય ત્યારે હંમેશા એમને સૌથી પહેલાં ભરૂચને ન્યાય અપાવવા માટે એમને સંઘર્ષ કર્યો. અહીંયા સુધી આપને કહું કે જ્યારે આ નર્મદાવાળો બ્રિજ હતો, એ બ્રિજનું કામ જ્યારે ની બાબત હતી ત્યારે એમને પર્સનલી વ્યક્તિગત રીતે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી સાથે એફર્ટ કરીને વહેલામાં વહેલી તકે નર્મદાનું બ્રિજ જે છે જ્યાં 2-2, 3-3, 4-4 કલાક ટ્રાફિક જામ થઈ જતું હતું, એ નર્મદાનું બ્રિજ બનાવવા માટે એમને સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા. એટલે એમની લોકસભાનું જે ઇલેક્શન હોય એ ઇલેક્શન એક વ્યક્તિ વિશેષ ના ઉપર હોય છે. એમની દીકરી નવસારીથી ઇલેક્શનની વાત કરે, ભરૂચથી વાત કરે, એ પાર્ટી ઉપર એમને નિર્ણય છોડ્યો છે. એમને જે પણ વાત કરી છે પાર્ટીમાં વાત કરી છે, પાર્ટીને ના શીર્ષ જે નેતાઓ છે એમની સાથે વાત કરી છે, અને પાર્ટી હાઈકમાન્ડ જે નિર્ણય લેશે એ સર્વમાન્ય છે. આજે ભરૂચની સીટ જે છે સમાધાનમાં ગઈ છે આપ પાર્ટીમાં, તો પણ એમને કોઈ એ બાબતમાં એવી કોઈ બાબત નથી ઊભી કરી. એમના વિચારો છે, એમની વાત છે, તો પાર્ટીમાં એ મૂકી શકે છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર આજે પણ અમારી પાર્ટીમાં એટલી આંતરિક લોકશાહી છે કે અમે બહુ ખુલ્લા મને ચર્ચા કરી શકીએ. અમારે ત્યાં ડિક્ટેટરશીપ નથી કે કોઈનો અવાજ કે કોઈને વાત કરવાનો, કોઈની સાથે સંવાદ કરવાનો અધિકાર. કોંગ્રેસ પાર્ટી બહુ સ્વતંત્ર વિચારધારાની છે. જે પણ વ્યક્તિ વાત કરે, આગેવાનો વાત કરે, સાંભળવામાં આવે અને એની વાતને ન્યાયિક રીતે નિર્ણય કરવામાં આવે. ખેર, સમયનો અભાવ છે. બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મુમતાઝ પટેલ નવસારીથી ચૂંટણી લડશે કે નહીં એ તો કોંગ્રેસનું વરિષ્ઠ નેતૃત્વ નક્કી કરશે, અને એ ચોક્કસથી સમાચાર પહોંચાડીશું, કેમ કે ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું છે અને ચકડોળ સજી ચૂક્યા છે. ક્યારેક કોઈ ચકડોળમાં ઉપર જાય છે તો ક્યારેક કોઈ ચકડોળમાં નીચે. પહેલાં બીજેપીનું ચકડોળ જોઈ લીધું, કોંગ્રેસનું જોયું, સમય આવશે આમ આદમી પાર્ટીનું પણ ચકડોળ જોજો. ખેર, ચકડોળમાં એ જ ચાલે જે બેલેન્સ કરીને બેસે. ઉપર જવાનો પણ સમય હોય, નીચે આવવાનો પણ સમય હોય, પણ આ જે પણ થશે ને ચૂંટણીના ચકડોળમાં સતત તમને સમાચારના રૂપમાં ચૂંટણીનું ચકડોળ નામની એક સિરીઝ શરૂ થશે,
એમાં જો તમને જોવા મળશે. પણ ચૂંટણીલક્ષી તમામ સચોટ જાણકારી અને કોઈ પણ પ્રકારના પતંગબાજી વગર હું તો બોલીશ સહિતના કાર્યક્રમમાં આપ ચૂંટણીલક્ષી સમાચાર હર હંમેશ જોતા રહેજો.